Ayubowan, a very good evening to everyone. E-Learning Portal LK proudly presents a free online webinar on IoT. E-Learning Portal LK is a non-profit organization that facilitates equal and quality education for all Sri Lankan students. This valuable opportunity to enhance your knowledge and skills in IoT, which is open to everyone from school students to undergraduates of state and private universities. This year, our theme is based on skill-based education development, which is to provide Sri Lankan students a better idea about various career opportunities which fits for the Industry Revolution 4.0. Our mission as a non-profit organization is to lead Sri Lanka to the UN SDG 4, which is quality and equal education for all Sri Lankan students. Joining with us today, our guest speaker is a well-known tech personality and the co-founder of MagicBit. Please join me in welcoming our guest speaker, Engineer Migara Amithodana. Good evening, sir. Good evening, Sajidda. I hope you can hear me. Yeah, we can see you and you're audible too. And there's special notice for all attendees. This session will be conducted in both Sinhala and English, which is comfortable for all of us. So, and throw all your questions to us and clarify them. So over to you. Thank you. Thank you, Sachinta. Thank you for inviting for this session and congratulations for your wonderful work as well. Because I was quite surprised to hear that you are still schooling and doing this amazing work of sharing knowledge and organizing sessions for everyone. So as requested by Sachinta, what I will do is during the next hour or so, I'm going to deliver this session about IoT, about a basic introduction, important and the opportunity we have. So I'll be conducting both English and Sinhala languages. So I'll be doing the most explanations in Sinhala, so most of you can understand correctly. And I'm really sorry if there are any Tamil participants in the audience, but I'm explaining it in English as well. I hope that it won't be an issue for you, but feel free to raise any questions if you have. So let's start today's session. So it's all about Internet of Things or IoT. So as Sachin mentioned, my name is Migara. I'm an engineer by profession, and I'm really fascinated about this Internet of Things, innovation, and these are some of my very interested areas. And so that's why I'm here to share with some of those experiences. So today's session, මම කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම IoT එක Internet of Things කියන subject එකත් එක්කම Industry 4.0 කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ Internet of Things කියන එකේ role එක මොකද්ද? Then what are the industry trends? ඊපස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනාගතයේදී මුණ පාන්න වෙන impacts මොනවද? මේ වගේ දේවල් ගැන තමයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So the whole idea of this session සම්පූර්ණ මේකේ අරමුණ තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේ දේවල් එච්චර අමාරු දේවල් නෙමෙයි. මේවා රොකට් එකක් හඳට අරිනවා වගේ අමාරු දේවල් නෙමෙයි. කාටවත් කරන්න බැරි මේ ඉන්ජිනියර්ස්ලා කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. මේක ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් මටත් පුළුවන් කියන අයිඩියා එක දෙන්න, ඒ ඉන්ස්පිරේෂන් එක දෙන්න තමයි මට ඇත්තටම ඕනේ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඒතර අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 4.0 කියන එකේ තමයි අපි හැමෝම දැන් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 4.0 කියලා කියන්නේ තාක්ෂණ වැඩි දියුණුවත් එක්ක අද වෙනකොට විශාල වශයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆැක්ටරිස් තියෙනවාද ඔයගොල්ලෝ අද ඉගෙන ගන්න එක පවා සම්පූර්ණයෙන්ම ටෙක්නොලොජි එකෙන් ඩොමිනේට් කරන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩොමිනේට් කරන ටෙක්නොලොජිස් මෙතන තියෙනවා වගේ විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටෙක්නොලොජිස් අතර ප්‍රධාන එකක් තමයි මේ IoT කියලා කියන්නේ. ඒකට මේ Industry 4.0 කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති කාර්මික විප්ලවයන් කියලා කියනවා. පරණ තිබ්බ දේවල්.
කාර්මික විප්ලවයක මේ අලුත් විප්ලවයක් කියන්නේ පැහැදිලි සැලකිය යුතු වෙනසක් වෙච්ච අවස්ථාව තමයි අපි විප්ලවයක් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේ දැන් සිදුවන දේත් ඒ වගේ කාර්මික විප්ලවයක් කියලා හඳුන්වනවා. ඒක අපි බලමු මුල ඉඳලා කොහොමද අතීතේ ඉඳලා මේ කතාව සිද්ධ වුනේ කියලා. ඇත්තටම මුලින්ම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එකක් කියලා කියන්නේ මේ ස්ටීම් එන්ජින් එක හොයාගත්ත. මොකද ඒතර කල සත්ත්ව යොදාගෙන, අශ්වය යොදාගෙන, එහෙම නැත්නම් ගවය යොදාගෙන මේ විවිධ දේවල් කරලා මේ මුලින්ම එන්ජින් එකක් හදලා වාෂ්ප එන්ජිම කියලා අපි කියන්නේ. ඒකෙන් සමහරට කෝච්චි, නැව්, එහෙම නැත්නම් රථ වාහන මේවා හදලා තමයි ඇත්තටම මේ ඒක දැන් ඇත්තටම එකපාරට සතෙක් පිටේ ගිහිල්ලා එකපාරට මැෂින් එකක් පිටේ යන්න මිනිස්සු ගියා කියන්නේ ඒක ලොකු විප්ලවයක්. හරි? එවැනි විප්ලවය වුණා කියලා කියන්නේ ඒකට අපි කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි 2.0 කියලා මේ විදුලි බලය හොයාගත්ත එකත් එක්ක. දැන් කලින් ස්ටීම් එන්ජින් එකකින් වැඩ කරද්දී වගේ විදුලි බලය ටික වෙනම ජෙනරේට් කරලා ඒක යම් කිසි තැනකට දාලා එතන මැෂින් විදුලි බලයෙන් ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් වෙච්ච අවස්ථාව. දැන් ඇත්තටම මේක 1800 ගණන් වල පටන් ගන්න ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති දැන් අවුරුදු 200ක් විතර අපි තාමත් ඒ විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්නේ. විදුලි බලය කියන එක ඕගොල්ලෝ මමයි අද මේ සෙෂන් එකටත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒ වගේ. මේ තාක්ෂණයන් එන්නේ ඇත්තටම මේ විප්ලවයක් එක්ක ඒක ඇවිල්ලා ඒක ලෝකෙත් තියෙනවා. මට ඒකත් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන කාරණා දැන් වාෂ්ප එන්ජිම වගේ එකක් ඇවිල්ලා සමහර විට කාලයකදී නැති වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතනින් එහාට ආපු හැම දෙයක්ම තාම ලෝකේ තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි කතා කරන්න යන දේවලුත් මේ ලෝකේ පවතින දේවල් ඉස්සරහට. ඒක මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි Industry 3.0 කියලා අපි කියන්නේ when those computers came into the picture. මේ computer systems ඇවිල්ලා එතකොට වෙච්ච විප්ලවය තමයි Industry 3.0 කියලා කියන්නේ. දැන් අපි දැන් මේ ඉන්නේ මේ Industry 4.0 කියන්නේ. Industry 4.0 කියලා එතකොට මේ connected things එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ අපි AI කියනවා ඊට පස්සේ දැන් කියනවා augmented reality metaverse මේ වගේ විවිධ වචන අහලා සමහර වචන ඇත්තට මේවා මොනවද කියවෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා. මේක ඇත්තටම තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය දේ තමයි මේක ඇත්තටම දැන් කලින් කම්පියුටර් සිස්ටම්ස් තිබ්බා. 1950 60 ඉඳලම කම්පියුටර් මේ ලෝකේ තිබිලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ අද වෙන පරිවර්තනයේ ප්‍රධානම දේ තමයි ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේ අපේ ෆිසිකල් වර්ල්ඩ් එකයි සයිබර් අවකාශයකට එකතු වෙන දේවල් තමයි දැන් මේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති ළඟදී අර මාක් සකර්බර්ග් ඒගොල්ලන්ගේ Facebook Meta කියලා නම් කරලා ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ මෙටාවර්ස් එක හරියන විදිහට මේවා කරන. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් අලුත් ලෝක හැදෙනවා. එතකොට ඒ කරන්නේ හැබැයි අලුත් ලෝක කියලා මේ ලෝකෙත් එක සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. අපි මේ කතා කරන IoT උනත් කරන්නේ අපේ ලෝකෙත් තියෙන දේවල් කොහොමද අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන්නේ? කොහොමද මේ ඩිජිටල් තාක්ෂණයට සම්බන්ධ කරන්නේ කියන තැනදී තමයි මේ හැම දෙයක්ම එන්නේ. අපි මේ Industry 4.0 එහෙම නැත්නම් හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ ෆිසිකල් දේවල් එහෙම නැත්නම් අපි පරිසරයේ දකින දේවල් සහ මේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් එක මේ හැම සිස්ටම් එකක් එක්කම එකතු වෙන දේ තමයි අපි මේ හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය කියලා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එක බැලුවොත් මේකට වචනයක් කියනවා සයිබර් ෆිසිකල් සිස්ටම්ස් කියලා කියනවා. එතකොට මෙන්න මේ ටික තමයි මම සරලව උත්සාහ කරේ. මම ඇත්තට මේ පසුබිම කියන්නයි මේ කතන්දරේ කිව්වේ. එතකොට දැන් අපි මේ කතා කරන හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවයේ තියෙන තාක්ෂණයන් මොනවද? ඕගොල්ලන්ට තැන් තැන් වල ඇහිලා ඇති මේ වචන there are a lot of buzzwords right now like IoT, AI, cloud technologies, big data, or let's say blockchain, 3D printing, AR, VR, right? So there are a lot of technologies that people are talking about right now. But as you can see in this graph, just one graph, but what I want to highlight is IoT is one of the most impacting technologies to business in the world right now. IoT කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන බිස්නස් වලට ඉතාම බලපානම එකක්. ඒක බලපාන හේතුව තමයි මේ අපි කතා කරන කෘත්‍රිම බුද්ධි. එහෙම නැත්නම් මේ cloud technologies, ඔය big data, ඔය කියන හැම එකකම අපි පාවිච්චි කරන දත්. හරි? දත් කියලා කියන්නේ මේ අපි පරිසරයේ තියෙන දේවල් වල දත් එකතු කරලා
ඒවා අපි කම්පියුටර් සිස්ටම්ස් වලට දීලා තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. උදාහරණයකට අපි හිතුවොත් එහෙම අපිට පරිසරයේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ සමහරට ෆෝන් එකකිනුත් දකින්න ඇති ෆෝන් එකේ තියෙනවා weather data බලන්න පුළුවන් ඕන රටක කොහොමද දැන් temperature කියලා බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට කවුරු හරි කෙනෙක් රට යන වෙලාවට බලන්න පුළුවන් දැන් online maps තියෙනවා ඕන flight එකක් කොහෙද ලෝකේ දැන් තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති පහුගිය දවස්වල අර කොරෝනාවක ප්‍රශ්නයක් වෙලා එතකොට හැම වෙලෙම නිවුස් වල පෙන්නනවා දැන් මේ නැව තියෙන්නේ කොහෙද කියලා පෙන්නනවා. හරි? එතකොට මේ හැම එකම පාවිච්චි වෙන්නේ ලෝකේ තියෙන දෙයක් තියෙන තැන ඒකේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක වෙදර් කන්ඩිෂන් එක මේ දේවල් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම කරන්න ඇත්ත ලෝකේ තියෙන data එකක් capture කරලා ඒක අන්තර්ජාලය හරහා connect කරගන්න වෙනවා. මෙන්න මේ දේ කරන්න මේ හැම දෙයකටම මේ අපි IoT යොදා ගන්නවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ෆිසිකල් ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ වෙන තැනක් තියෙනවාද අපි ඒකට අපිට Internet of Things කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතන වීඩියෝ එකක් දැම්ම මම ඒක සමහරට ඕගොල්ලන්ට බලද්දි ලැග් වෙන නිසා මම මෙයා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩාක් බලන්න පුළුවන් තියෙනවා YouTube එකේම. කොහොමද මේ IoT connected devices කියලා ඔයගොල්ලන්ට search කරන්න පුළුවන්. Internet of Things කියලා බලන්න පුළුවන්. smart home කියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ මේ devices connect එකෙන් ජීවිතේ පහසු වෙන්නේ කියලා ගොඩාක් වීඩියෝස් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම වෙන්න ප්‍රධානම මේ දේවල් පටන් ගත්ත තැන තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් එක කියන්නේ. එතකොට ඉන්ටර්නෙට් එක කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා අපි මේ අන්තර්ජාලය හරහා දැනුත් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපි හැමෝම කම්පියුටර් එකක් හරහා කොහේ හරි තියෙන තවත් සර්වර් එකක්. සර්වර් එකක් කියන්නේ ඇත්තටම ගත්තොත් පරිගණක. එතකොට මේ කම්පියුටර් සහ නෙට්වර්ක් වලින් සැදිච්ච ලොකු ජාලයක් තමයි අපි මේ අන්තර්ජාලය කියලා කියන්නේ. මේ දේවල් වල මේ ඩෙෆිනිෂන් ගැන worry වෙන්න එපා. මේවා වල කවුරුත් අද කාලේ මේවා අහන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඩෙෆිනිෂන් එක ඕන කියලා නිකන් Google කරලා බලන්න පුළුවන්. මම නිකන් දැනගන්න මේ කියන්නේ. එතකොට කියලා කියන්නේ මේ අපි කියනවා network of networks. ඒ කියන්නේ computers, servers ඊට පස්සේ අනිත් devices වල ලොකු network එකක් තමයි අපි කියන්නේ. උදාහරණයකට මම Google එකට යද්දි මම ඇමරිකාවේ තියෙන server එකකට මෙහි ඉඳලා access කරනවා. නැත්නම් ඒ server එක වෙන රටක තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒකට මොකද්ද මේ IoT කියලා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් Internet of Things කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම අන්තර්ජාලයේ ඉන්න ලොකුනවත් අන්තර්ජාලයට අලුතෙන් දේවල් එකතු වෙනවා. එතකොට මේ අපි කියන ෆිසිකල් ඔබ්ජෙක්ට්ස් දේවල් ඒවා හැම එකක්ම දැන් අලුතෙන් මේවා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ අවට බැලුවොත් එහෙම ඕගොල්ලන් දේවල් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන් ගෙදර පාවිච්චි කරන අලුත් appliances එහෙම නැත්නම් solar panel තියෙනවද සියලුම දේවල් දැන් අලුතෙන් ඒවා අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දේවල් තමයි අපි මේ කාරණාව නිසා අද කාලේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතම අපි දැන් ඉස්සර අන්තර්ජාලය කියලා අපි කම්පියුටරයක් මිනිස්සෙක් එක්ක ඉන්ටරැක්ට් කරලා අපි සර්වර් එක ඇක්සස් කරලා වැඩ කරන්නේ. අද වෙලා තියෙන්නේ අපේ කිසි ඉන්ටර්වෙන්ෂන් එකක් නැත්නම් යන්නේ. අපි මිනිසුන්ගේ මැදිහත් වීමක් නැතුව devices internet එකට connect වෙනවා. සමහරවිට මේ devices communicate කරගන්නවා. මම උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම අපි හිතමු මහ මුහුදේ තියෙන බෝයාවක. මේ මුහුදේ තියෙන අපි ocean currents කියලා කියන්නේ. ඒ ocean current වල level එක capture කරලා අපිට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ බලන්න දෙන එකක් අපි හිතුවොත් මේ සිස්ටම් එකේ කවුරුත් මිනිස්සේ මුහුදේ ගිහිලා ඒක බලලා එන්ටර් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙන දෙයක්. කියන්නේ අතන තියෙන sensors උයි මේ server එකකුයි ඔටෝමැටිකලිම connect වෙලා communicate කරගන්නවා. මෙන්න මේ වගේ systems කියන්නේ things communicate කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා computer systems ඒවා එකිනෙකා communicate කරගන්න සමහරට human interaction එකක් නැතුව පවා data exchange වෙන ලොකු network එකක් තමයි අපි මේ Internet of Things කියලා කියන්නේ. මම මේ definitions ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම definition ගැන worry වෙන්නේ නැතුව සරල විදියට කොහොමද පැහැදිලි කරන්න කියලා බැලුවේ. එතකොට ඇත්තටම මේකෙදි අනිත් තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි දැන් මේක මේ Internet of Things කියන්නේ මේ සිංහල සාහිත්‍ය හරි භූගෝලය හරි ගණිතය වගේ තනි විෂයක් නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි තමයි මම කිව්වොත් මම IoT developer කෙනෙක් කියලා. ඇත්තටම මම එකපාරටම සංගීතය ඉගෙනගෙන සින්දුවල් ලියනවා වගේ මේක කරන්න බෑ. මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම දැන් අපි සංගීතය ඉගෙනගෙන මම සින්දුවක් කරනවා කියලා කිව්වොත් මම ඇත්තටම සින්දුව ලියන්න දැනගන්නකොට
කියන්නත් ඕනේ. මම සින්දුවේ මියුසික් කරන්න දැනගන්නත් ඕනේ. මම සින්දුවේ මියුසිකල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ප්ලේ කරන්න දැනගන්නත් ඕනේ. මම සින්දු ගායනා කරන්න දැනගන්නත් ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ විවිධ අංශ ගොඩක් තියෙනවා මේ IoT. ඒක තමයි මම මේ කියන්න උත්සාහ කරේ. මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පැත්ත, ප්‍රෝග්‍රෑමින් පැත්ත, කමියුනිකේෂන්, එතකොට ක්ලවුඩ් ටෙක්නොලොජිස් මේ ඇත්තම හැම පැත්තම එකතු වෙලා තමයි මේ IoT එක සොලියුෂන් එකක් හැදෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට එක්සැම්පල් එකක් බලමු. එතකොට ගොඩාක් අවබෝධ වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට මේකෙදි ගොඩාක් පොඩි ඩිවයිසස් වල ඉඳලා මහ විශාල ඩිවයිසස් දක්වා කනෙක්ට් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පොඩි වෙනවා අපේ ඇඟිල්ලක් විතර සයිස් විතර එක වුණා. දැන් මේ අතේ තියෙන මේ ටෙම්පරේචර් එකක් මේ ටෙම්පරේචර් එක මේ මාපට ඇඟිල්ලක් තරම් වන්නේ මීටත් වඩා ගොඩක් චූටිලා තියෙනවා. එතකොට සමහරට ඊට වඩා දැන් අපි අද ෆ්ලයිට් එකක ගමන් කරනවා නම් ෆ්ලයිට් එකේ අන්තර්ජාලය අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සැටලයිට් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එකට. ඒ කියන්නේ මේ වගේ විශාල ඩිවයිසස් පවා කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස් කියන එකට. එතකොට දැන් කියන දෙයක් තමයි the number of devices will be increased to over 50 billion or 100 billion by 2030. එතන ඔඩියන්ස් එකේ කොහොම දෙනා මම හිතන්නේ ගොඩක් කෝල යනවා වගේ අය ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිත කාලය තුල ඕගොල්ලන්ට මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට තව කොච්චර ඩිවයිසස් වැඩිපුර ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා කනෙක්ට්. සමහර ඩිවයිසස් සමහරට ඉස්සරහට ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා මිසක් වැඩ කරන්නත් බැරි වෙයි. එතකොට මේකේ තේරුම් ගන්න ඉන්ට්‍රස්ටිංම කාරණාව තමයි දැන් අද වෙනකොට කියනවා බිලියන 20කට වඩා ඩිවයිසස් ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා කියලා. නමුත් අද වෙනකොට ලෝක ජනගහනය බිලියන 8ක් වගේ ගන්නවා. ඒ බිලියන 8ටම ඉන්ටර්නෙට් උත් නැහැ. දැන් ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ වුණත් ජනගහනයෙන් 60%කට වගේ තමයි ඉන්ටර්නෙට් තියෙන්නේ. එතකොට ලෝකෙ ගත්තොත් සාමාන්‍ය 50%කට විතර තමයි ඉන්ටර්නෙට්. එතකොට ඇත්තටම ලෝක ජනගහනයේ බිලියන 4ක් විතර අන්තර්ජාලයට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න අයට සාපේක්ෂව ඒ වගේ 4-5 ගුණයක් ඩිවයිසස් දැනටත් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එකට. ඒක තවදුරටත් ඉස්සරහට වැඩි වෙනවා. ඒකෝන මේක ඇත්තටම ඊළඟට මම පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. දීර්ඝව නෙමෙයි සරලව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලන්නම් මම කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේක වැඩ කරන්න එකත් ගොඩාක් සංකීර්ණ කාරණාවක් නෙමෙයි. මේවා වැඩ කරන්නේ ඇත්තටම මේකේ ලේයර්ස් 3ක් තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. එකක් තමයි මේ things. කියන්නේ දැන් මම මේ කතා කරන්නේ එක IoT device එකක් වෙන්න පුළුවන්. මම උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමුකෝ ස්මාර්ට් ඩිවයිස් එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන Amazon Alexa කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Google Home කියලා තියෙනවා පොඩි devices. ඒ device එකක් ගත්තොත් ඒක IoT device එකක්. ඒ IoT device එකේ මම මේ කතා කරන layers තුනම භාවිතා කරලා තමයි ඒක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ layers තුන තමයි එකක් තමයි things කියන්නේ. අපි things කියලා කියන්නේ මේ sensors, actuators අපිත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන කොටස. උදාහරණයක් කිව්වොත් අපි හිතමු මම ඉන්න environment එකේ temperature එක monitor කරන system එකක් නම් ඒ temperature capture කරන කොටස තමයි sensor එක වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ hierarchy එකේ things කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. ඊපස්සේ ඊළඟ part එක කියන්නේ මේ capture කරන data එක internet එක හරහා අපිට මේවා කරන්න වෙනවා. දැන් ඔයා මෙන්නකොට මේ session එකට connect වෙලා ඉන්නේ ඔයාගේ laptop එකෙන් ඉතින් internet connection එක හරහානේ. ඒ වගේම ඒ connectivity වෙන්නේ ඔයාගේ computer එකේ තියෙන network card එකේ එක්ක Wi-Fi හරහා එහෙම නැත්නම් cable එකක් හරහා අන්තර්ජාල connection එකක් හදා ගන්නවා මේ අපි පාවිච්චි කරන service එකට. අන්න ඒ වගේ ඇත්තටම communication module එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ඕනම IoT device එකකට. ඒක සමහරට Wi-Fi වෙන්න පුළුවන් මොකක් හෝ මාර්ගයකින් අන්තර්ජාලයට connect වෙන්න අවශ්‍යයි. අන්තර්ජාලයට connect වුණාට පස්සේ ඊට පස්සේ තමයි අපිට මේකෙන් ගත්ත data ටික අපිට අවශ්‍ය විදිහට බලන්න. සමහරට mobile එකේ අපිට ලස්සන dashboard එකකින් බලන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට internet එකේ මේක download කරගන්න Excel එකකට download කරගන්න. ඒ අවශ්‍ය විදිහකට අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් technologies පාවිච්චි කරලා. එතකොට මම මේ sensors කියලා අදහස් කරේ අපි කියන sensors actuators කියලා. ඒතකොට things කියන එකේ සමහරට temperature, proximity, GPS මේ ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. Actuators කියලා කියන්නේ අපි වෙන signal එක action එකක් කරන දෙයක්. يعني සමහර විට අපි sensors එක capture කරනවා වගේ තමයි අපිට දෙයක් කරගන්න ඕන නම් motor එකක්, bulb එකක්, switch එකක්. يعني මේක කොහොම සරල දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර තියෙන light එකක් වෙන කොහේ හරි ඉඳගෙන off කරන එක වගේ සරල දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් වගා බීමක
තියෙන මෝටර් එකක් රිමෝට්ලි වැඩ කරන එක වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වගාවකට වතුර දාන එක රිමෝට්ලි ලෝකේ ඕන තැනක ඉඳලා කරන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අමතරව household appliances තියෙනවා. Or it could be computers or even routers, switches, could be anything. ඊට පස්සේ when it comes to network layer මම දැන් මේ කතා කරන්නේ මේ layers තුන ගැන. මේකේ things gateway එහෙම නැත්නම් network කියලා කියන අපි second layer එක. ඒකේ තේරුම් ගන්න ඕනේ දැන් මේ IoT 5G සම්බන්ධ එකක් නෙමෙයි. 5G හරි 4G හරි 3G හරි Bluetooth හරි Wi-Fi හරි NFC මේ හැම දෙයක්ම ඇවිත් communication technology. එතකොට මේක නිකන් communication medium එකක් විතරයි. අපි මේ IoT technologies වල ගන්න data තව තැනකට යවා ගන්න පාවිච්චි කරන medium එක 4G 3G 5G Bluetooth ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙන fitness band එකක් බැලුවොත් fitness band එක පාවිච්චි කරන්නේ ඔයාගේ phone එකේ. හැබැයි Bluetooth මාර්ගයෙන් තමයි ඒක connect වෙන්නේ phone එක. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම ගෙදර තියෙන ගොඩාක් smart devices අපි smart TV එකක් ගත්තොත් ඒක Wi-Fi එකෙන් තමයි connected router. එහෙම නැත්නම් අපි සමහර devices අපි කියනවා දැන් තියෙනවා කෙලින්ම අන්තර්ජාලයට පුළුවන් ඒවාත් තියෙනවා. එතකොට මේක පටල ගන්න එපා මේක wirelessම වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය හිතනවා IoT කියලා කිව්වහම මේක no wires wireless මේ කියන්නේ 5G එකකින් එන එකක්. එහෙම එකක් නෑ මේකේ. ඇත්තටම මේකේ මේ අපි ගන්න data අන්තර්ජාලයට connect කරන්න ඕනම wire එකක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ internet cable කියන අපි computers වලට cable එකක් ගහලා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ cable එකකින් අපිට sensor එකක් අන්තර්ජාලයට connect කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා communication medium එක ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කැලේ තමයි මේ cloud technology කියලා. ඇත්තටම මේ cloud technologies කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි මම දැන් මේ මෙච්චර වෙලා කිව්වා දැන් සෙක්ටර් එකකින් data අරගෙන ඒක අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ data ටික යවලා දැන් මේ data ටික මම කොහේ හරි තියන්න ඕනේ. හරි? ඒතර මේ data ටික තියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් කම්පියුටර් එකනේ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් data කම්පියුටර් එක save කරගන්න පුළුවන්. මේක cloud එකක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකට මේ data ටික save කරගන්නත් පුළුවන්. නමුත් cloud කියන දේ ගැන කතා කරන්න කියලා කිව්වොත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ cloud technologies කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කම්පියුටර්ස්ම තමයි. cloud කියලා කියන්නේ මේ අමුතු එකක් මේ අමුතු ටෙක්නොලොජි එකක් නන් නෙමෙයි. ඇත්තටම ඒක කම්පියුටර්ස්ම තමයි. අපි cloud එක කියලා කරන්නේ. අපි ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් එක through තව කොහේ හරි තියෙන මැෂින් එකක රිසෝසස්ම තමයි ගන්න. නමුත් ඇත්තටම සමහරට එන්නේ එක ලොකු කම්පියුටේෂනල් පවර් එකක් තියෙන සිස්ටම් එකක් අපිට ඒක assign කරලා දෙන්නේ virtual computer එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි සමහරට කියන virtual machines අපි ගන්නවා කියලා. ඒ වගේ virtually resources අපිට ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මට ඕන නම් computer එකක් ගන්න 8GB RAM එකක් තියෙන 500GB hard drive capacity එකක් තියෙන 8 processor එකක් තියෙන machine එකක් ගන්න ඕන නම් මට internet through cloud service provider කෙනෙක්ගෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔය Amazon කියලා ඉන්නවා. Google ළඟ cloud services තියෙනවා. එතකොට ඒ ඕන කෙනෙක්ගෙන් මට එහෙම කම්පියුටර් එකක් ගන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලය හරහා. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් ෆිසිකලි හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට මට ඉන්ටර්නෙට් එක through තමයි ඒකට access කරන්න පුළුවන්. අපි ඒවට virtual machines කියලා කියන සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා මට data gather කරන්න පුළුවන්. ඒකේ data store කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව cloud services වල ගොඩාක් facilities තියෙනවා. මේ data analyze කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවා ලස්සන dashboards හදලා ඒවා represent කරන්න. ඒවා ගොඩාක් integrations කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව මම හිතුවොත් එහෙනම් මට capacity එක වැඩි කරන්න මම දැන් physical machine එකක් ගත්තොත් මට ඒකේ capacity එක වැඩි කරන්න මම අලුතෙන් hardware ඉදදී ගන්නවා. අර වෙලාව ගොඩක් වෙලාවට මට 500 මදි නම් ඒක 1 TB කරන්න නම් මට එක ක්ලික් එකකින් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ upgrade downgrade කරන එක. ඊට අමතරව දැන් ගොඩක් වෙලාවට security පැත්ත හොඳයි. එතකොට backup පැත්ත හොඳයි. මේ වගේ විවිධ features ඉන්න cloud technology බහුලවම පාවිච්චි කරනවා. IoT software වලට. ඒකට මට දෙන්න පුළුවන් සරලම උදාහරණයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම IoT පාවිච්චි කරන normal delivery service එක. ඔයගොල්ලෝත් දැකලා ඇති. ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි අන්තර්ජාලයෙන් order කරලා තියෙන පිටරට ඉඳලා එන එකක් හරි. එහෙම නැත්නම් දැන් ලංකාවෙත් තියෙනවා hri Uber
ටැබ් එකක් එහෙම නැත්නම් pick me food හරි Uber Eats හරි එකක් ඔබ කරාම වෙන්නේ මේක තියෙන GPS tracker එක තමයි sensor එක. ඒක satellite එකට connect වෙලා GPS location එක දෙනවා. ඒක මෙන්න මේ communication layer එක වෙන mobile network එක හරහා මෙන්න මේ cloud technology එක කියලා අපි කිව්ව මෙන්න මේ server එකට connect වෙනවා කොහේ හරි තියෙන. ඒ server එකටම මිනිස්සුත් mobile app එකකින් connect වෙනවා. මට එතකොට මෙන්න මේ වාහනේ මගේ ගෙදරට එනවා. මට real time බලා ගන්න පුළුවන්. හරි? මම order එකක් දාපුවාම ඒගොල්ලෝ ඒක pick කරලා එනවා. එහෙම නැත්නම් මම order කරපු වාහනේ එනවා. මට real time බලන්න හැකියාව තියෙනවා. එතෙන්දි වෙන්නේ පැහැදිලිවම මේ IoT system එකක්. ඒ කියන්නේ මේ GPS location එක මට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කොහොමද මේක වෙලාවට එනවද මොකද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ මම කිව්වා වගේ solution එකක් අපි හදනවා නම් අපි කොහොමද හදන්න ඕනේ? මුලින්ම අපි මොකක් හරි problem එකක් හඳුනා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය අපි capture කරන්න ඕන parameter එක. ඒ කියන්නේ මම දැන් අර location එක වගේ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අදාළ hardware software පැත්ත design කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට solution හදලා test run එකක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේක පාවිච්චි කරන applications මම කිව්වොත් එහෙම මේකේ ජනප්‍රියම application එක තමයි මේ smart home කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට smart home එකේ ගෙදර තියෙන හැම දෙයක්ම ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්ටර්නෙට් එක through control කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා ඇති ගෙවල් වල smart TVs තියෙනවා. බහුලවම පාවිච්චි කරනවා ගෙවල් වල CCTV කැමරා මම හිතන්නේ දැන් ඕන කෙනෙක් ගාව තියෙනවා මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ TV රේඩියෝට අමතරව දැන් ගොඩක් kitchen appliances oven fridge ඒ වගේ ඒවා අලුත් ඒවා ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. කෙලින්ම මට fridge එකේ screen එකේ recipe එකක් බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඊට අමතරව ගොඩක් applications තියෙනවා මේ වගේ smart door locks එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ හොරු ඇතුල් වෙන එක අඳුර ගන්න පුළුවන් systems මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මම මේ වගේ කීපයක් list කරා. ඔයගොල්ලන්ට බැලුවොත් තේරෙනවා ඕගොල්ලෝ application area එකක් ගැන හිතුවොත් දැන් මේ වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අලුතෙන්ම ජනප්‍රිය වෙන එක තමයි utility service වලට. ඒ කියන්නේ electricity, water මේ වගේ දේවල් වලට smart systems එනවා. තාම ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. නමුත් ලංකාවට මේකෙත් ඇත්තටම වෙන එකක් තමයි මේ අපේ ගෙදර තියෙන meter reading එකේ ඉඳලා ගෙදර applications එහෙම නැත්නම් මේ generation මේ හැම එකක්ම internet එක through connect වෙලා එකිනෙකා communicate කරන්න පුළුවන් දේවල් වෙනවා. මම මේකේ gravity එක වටහා ගන්න ඕගොල්ලන්ට දෙයක් කිව්වොත් දැන් අපේ ලංකාවේ ගෙවල් මිලියන් 6ක් තියෙනවා. මේ මිලියන් 6 ගෙවල් වලින් 90%ට කරන්ට් එක තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තියෙනවා. එතකොට මේ ගෙවල් 90% අපි මිලියන 5මාරක් කියලා ගමු. එතකොට මේ 90% මිලියන 5මාරටම හැම මාසෙකටම පාරක් කවුරු හරි ගිහිල්ලා ගෙදර මීටර එක රීඩ් කරලා බිලක් දෙනවා පේපර් බිල් එකක් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බිල් එක ගෙවන්න කියලා. අපි ස්මාර්ට් මීටරින් ලංකාවට එතකොට දැනටත් පයිලට් එකක් කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ සහ ලෙකෝ එකෙන් විතර මේවා අවදුරටත් හඳුන්වලා දුන්නාම කවුරුත් ගෙවල් වලට මීටර් කරන්න. එතකොට අර මිනිස්සු ගිහිල්ලා රීඩ් කරන එක මැනුවල් එකක් ඉෂුව කරන එක පේපර් බේස් ලොකු පේපර් වේස්ටේජ් එකක් එක්ක මේ ඔක්කොම ඉවත් වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම වෙන්නේ මාසාන්තයට බිල හැදිලා ඔටෝමැටිකලි ඊමේල් එකක් එන්නේ SMS එකක් එන්නේ ඒ තත්ත්වෙට මේක ඔටෝමේට් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලොකුම ඇප්ලිකේෂන් ඒරියා එකක් තමයි මේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග්ස්. ඒ කියන්නේ කර්මාන්තවල මැනුෆැක්චරින් වල එහෙම නැත්නම් ලයින්ස් වල විශේෂයෙන්ම යම්කිසි දේවල් මැනුෆැක්චර් කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් ලයින් වල තියෙන මැෂින්ස් වල ඉස්සුන්ගේ එතකොට efficiency එක quality එක මේ වගේ parameters check කරන්න තැන් වල sensors මාර්ගයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක තමයි IoT පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක තමයි මේ IIoT Industrial Internet of Things කියලා කියන්නේ. ඇත්තටම IoT වල ලොකුම application එක මේ තියෙන Industrial Internet of Things කියන්නේ. දැන් අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඕගොල්ලන්ට එන එක තමයි අපි දැන් මේ කතා කරන දේවල් මේවා ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්. මේවා ලංකාවේ කවුරු හරි කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ අනන්තවත් දැකලා ඇති මේ YouTube videos තියෙනවා. ඕන තරම් මේවා තියෙනවා. මේවා ඇත්තට ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්. මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න අවශ්‍ය කාරණාව තමයි මේවා ඇත්තට ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්.
ඒවා ගොඩක් පහසුවෙන් කරන්නත් පුළුවන්. මම මේ ඇත්තටම මේ සීගිරියේ පින්තූරයක් දැම්මෙත් එකයි. ඇත්තටම දැන් ලංකාව කියලා කියන්නේ අපි ගොඩක් ආඩම්බර වෙනවනේ අපේ අතීතය ගැන. අපේ අතීත තාක්ෂණයක් තිබ්බා තාක්ෂණي පාවිච්චි කරා කියලා. මම හිතන්නේ ඒ වගේම අද කාලේ තියෙන අලුත් තාක්ෂණයත් අපිට පාවිච්චි කරන්න හැකියාව තියෙනවා. මම මෙතන දැම්මා මේ උදාහරණ තුනක්. මට මේවා වැඩි විස්තර සඳහන් කරන්න බෑ මේවා අපි මේ කරපු කමර්ෂල් ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල. නමුත් මම මේ සරල උදාහරණ තුනක් දැම්මා මෙතන. විවිධ ඒරියා වලින් ගත්ත එකක් ටී මැෂින් වල තේ දළු වේලනකොට පාවිච්චි වෙන මැෂින් වල ඒකේ දළු වල තියෙන මොයිස්චර් තෙතමනේ අණුව ඒකේ ෆෑන් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරන එකේ electricity save කරන්න පුළුවන් 30% 40% කියලා මේ අපි ස්ටඩි එකක් කළා ටීත් මේ තියෙන දෙවෙනි එකේ තියෙන එක සමහර පින්තූර නම් පැහැදිලි නැත්නම් ඇති මේ තියෙන්නේ cloud manufacturing company කරපු එකක් මේකේ machine වල down time එක ඒකේ output එක මේ සියලුම දේවල් real time බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ කම්පැනි එකක් තියෙනවා. ඔයාට මේ වෙලාවේ බලන්න පුළුවන් ෆෝන් එකෙන් ඒකේ දැන් මේ වෙලාවේ කීයක් වැඩ කරනවද මැෂින් කීයක් වැඩද මැෂින් කීයක් කැඩිලාද කීයද අවුට්පුට් එක ඇත්තටම ඒක දැනගන්න එක ලොකු විසිබිලිටි එකක් එනවා ඩිසිෂන් මේක කෙනෙක්. ඒක තමයි අපි කරේ. ඒකට මේ තියෙන වෙදර් ස්ටේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනි එකක් කරපු මේ වෙදර් ස්ටේෂන්ස් වල මේ සෙන්සර්ස් අපි පිටරටින් යන මේ වෙදර් ස්ටේෂන් අපි ලංකාවේ assemble කරා. එහෙම නැත්නම් මේ වෙදර් ස්ටේෂන් assemble කරපු වෙදර් ස්ටේෂන්ස් ගන්නවා ලොකු මුදල වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒකට මේවා කොහොම කෙලින්ම ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා data ටික එනවා. තනි තැනක ඉඳගෙන මේ වෙදර් ස්ටේෂන් ඔක්කොම data ගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ වෙදර් ස්ටේෂන් එකක පොඩි සාම්පල් එකක් මම හිතලා දැම්මා. මම ඒ දෙවෙනි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඇත්තටම මේ ඇග්‍රිකල්චර් වලට IoT යොදා ගන්න පුළුවන් වට ඒක ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි නැති ඇත්තටම එන බෙනිෆිට් මොනවද කියන්නේ අපිට ලේබර් එක අඩු කරන්න පුළුවන් ගොඩක් එෆිෂියන්සි එකක් ගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් දැන් මේ ඩේටා එකතු කරාම උදාහරණයක් විදිහට මගේ ගාව තියෙනවා නම් ගිය අවුරුද්දේ හැම දවසකම කොච්චර ඉරේලිය වැටෙනවද කොච්චර වැස්සද කොච්චර තිබ්බ මේ පසේ තත්ත්වය මොකද කියලා ඒ වගේම මයි ගාව තියෙනවා නම් ගිය අවුරුද්දේ මගේ අස්වැන්න ආපු ප්‍රමාණය මට මේක අවුරුදු 5ක 10ක තිබ්බනම් මට ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ කොයි වගේ වෙයිද කියලා යම්කිසි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්. දැන් ඇත්තටම නැත්තම් අපි දැන් ගොඩක් රටවල් වල දැන් මේක මේ අපි අලුතෙන් හොයාගත්ත මේවා ගොඩක් රටවල් මේ වෙනකොට කරන දේවල් මේ data නැත්නම් soil වල data එහෙම නැත්නම් crops වල data පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ හොඳ predictions කරලා ඒවට හරියට වැඩි පළදාවක් ගන්න මේ data පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට තියෙන errors අඩු කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි නිකන් වතුර දානවා නම් නිකන් fertilizer දානවා නම් දන්නේ පසේ කොච්චරක් තියෙනවද කියලා. නමුත් ඇත්තටම උදාහරණයක් විදිහට අපි දැන් උනත් රටේ මේ fertilizers වලට පොහොර වලට ලොකු පිටක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පොවියෝ පොහොර දාලා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට අත්දැකීම් තමයි මේක තේරුම් ගන්නේ කොච්චරද. නමුත් ඇත්තටම යම්කිසි ශාකයකට අවශ්‍ය ඔප්ටිමම් පොහොර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ දේ ඉලෙක්ට්‍රොනිකව කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. හරියටම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතර මේක දැනීම තුලින් ලොකු වේස්ටේජ් එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒක වතුරටත් එහෙමයි, පොහොර වලටත් එහෙමයි, වෙන සංඝටකයක් දැම්මත් එහෙමයි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ මේ ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා හියුමන් එරර්ස් අඩු කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වගේම ගොඩක් වේස්ටේජ් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් වාසි ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මේ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරලා. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇත්තට පැරාමීටර්ස් උත් මොනවද කැප්චර් කරන්න පුළුවන් කියලා ඇග්‍රිකල්චර් ඒ වගේම තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් වලත් ඔය වගේ ගොඩක් ඒවා කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ දේවල් කරද්දි ඊළඟට වැදගත්ම එකක් තමයි මෙන්න මේ cloud IoT platforms ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ලොකු කම්පැනිස් වල තියෙනවා AWS ලගේ, Microsoft ලගේ, Google ලගේ හැමෝගෙම මේ cloud IoT platforms දැන් තියෙනවා. එතකොට මේ platforms වල ඇත්තටම තියෙන ඔයගොල්ලන්ට එකක්ම මුල ඉඳලා හදන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේකේ අපි දකින්න දෙයක් තමයි ගොඩක් අය හිතනවා දැන් මම IoT හදනවා කියලා අද කාලේ ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට මේ තියෙන දේවල් වලට එකතු කරලා ඔයාලට සොලියුෂන් එකක් හදන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හොඳ innovative problem එකක් අඳුරගෙන ඒකට විසඳුම හිතුවොත් මේ කෑලි ගොඩක් ඒවා දැනට available තියෙනවා. ඒක නිසා අර මුලින් හදලා ඒක ඩීප් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට දැන් මම ඇග්‍රිකල්චර් ෆීල්ඩ් එකේ මට එක්ස්පර්ටිස් නොලෙජ් එකක් නැහැ. නමුත් මට හිතුනොත් එහෙම හරි මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මට තාක්ෂණයක් ගන්න පුළුවන් කියලා සමහරවිට මට ඇග්‍රිකල්චර් ඊට වඩා හොඳට දන්න කෙනෙක්ගෙන් ඒක අහලා කන්ෆර්ම් එකට හරියන විදිහට ඒක හදන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්ක මට අවශ්‍ය ටෙක්නොලොජිකල් කැලේ උනත් තව වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් එකට එකතු කරලා මේවා හදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම නිකන් බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් හදනවා වගේ දෙයක් තමයි අද කාලේ ගත්ත ගොඩක් වෙලාවට එකක්වත් ගොඩක් ඒවා ඉතල හදන්න අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් වගේ එකතු කරලා හදලා ටික ටික knowledge එක එකතු කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට අර from the scratch හදන තැනට උනත් යන්න පුළුවන්. ඒකට මම මේ වීඩියෝ එකක් දැන් මේ AWS IoT එකේ මේ Amazon ලගේ තියෙන cloud platform එක මම හිතන්නේ net එකේ බලන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ ඇත්තටම අපි learning purpose වලට create කරපු එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ටත් පස්සේ ගිහින් බලන්න මේ magicblocks.io කියලා site එකක්. මේ website එක ඇත්තටම cloud based IoT software එකක්. මේකට hardware නැතුව ඕගොල්ලන් නිකනුත් අත්හදා බලන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් දැන් අර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් COVID patient ලා ගන්න read කරලා ගන්න දෙන APIs පාවිච්චි කරලා ඒක අරගෙන ඒක මොබයිල් එකකට පුෂ් කරලා පෙන්වන්න ඒ වගේ එකක් ටක් ගාලා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා hardware එක integrate කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් try කරලා බලන්න පුළුවන් මේ platforms වල. මම ආරාධනා කරන ඕගොල්ලන්ට check කරලා බලන්න කියලා magicblocks.io කියන site එකත් මේක cloud IoT platform එක අපි හදපු එකක් මේක ලංකාවේ. එතකොට ඇයි ඉතින් මම මේ කතා කරපු IoT වැදගත්? Why is it important for you? අන්න ඒක තමයි මම හිතන්නේ වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඇත්තටම දැනට 40ක්වත් ලෝකෙ පුරාම මේ IoT එක ඉම්ප්ලිමන්ට් වෙලා නැහැ. එතකොට ඇත්තටම ඕගොල්ලෝ රස්සා කරන ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන higher education එකට යන කාලෙදී තමයි මේ දේ අවදුරටත් යන්නේ. මොකද කිව්වොත් එහෙම 2025 වෙද්දී කියන්නේ 80%කටත් වඩා ඉන්ඩස්ට්‍රීස් IoT පාවිච්චි කරයි. ඉතින් ඒකත් එක්ක අනිත් දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙනම් දැන් අපි පාවිච්චි කරන Google, Facebook මේ හැම දෙයක් නැත්නම් YouTube මේ හැම දෙයක්ම free. ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරේ ඇත්තටම ඇයි එතකොට ඒගොල්ලෝ free දීලා කොහොමද ඒගොල්ලෝ සල්ලි හම්බ කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ අපේ data capture කරලා ඒ data වලින් advertisement අපිට push කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ සල්ලි හම්බ කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ data is the new oil. ඉස්සර khනිජ තෙල් එහෙම නැත්නම් මේ crude oil තමයි තිබ්බ ලෝකේ වටිනාම සම්පත කියලා කිව්වේ. දැන් කියන්නේ ලෝකේ data තමයි තියෙන වටිනාම සම්පත කියලා. මොකද මිනිසුන් ගොඩක data තියෙනවා කියලා කියන්නේ පාවිච්චි කරලා විවිධ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ IoT ගොඩ වැදෙන. IoT වලින් කරන්නේ මේ data පුළුවන් තරම් මේ physical world එකට අන්තර්ජාලයට එකතු කරන එක තමයි මේ තාක්ෂණය වෙන්නේ. අන්න ඒකයි මේක මේ data වලට සහ IoT වලට තියෙන සම්බන්ධය. ඉතින් අපිට අලුත් products දැනට තියෙනවා වඩා හොඳ products කරන්න පුළුවන් අන්තර්ජාලයට කනෙක්ට් කරලා. මම අර උදාහරණයක් නිකන් බල්බ් එකක් ගත්තා. ගෙදරක තියෙන බල්බ් එකක් අපිට කොච්චර අමතක වෙලා යනවද? ගෙදර තියෙන ස්විච් පොයින්ට් අපිට අයන් එකක් අමතක වෙලා ගියාම ඊට පස්සේ ගෙදර නිකන් මේ හිතට අප්සෙට් මේක ඕෆ් කරාද නැත්නම් නේ. ඒක අපිට එහෙමම බලලා ෆෝන් එකෙන් ඕෆ් කරන්න තිබ්බනම් කොච්චර හොඳයි. දැනටත් ඇත්තට මෙහෙමක් තියෙනවා. මම කියන්නේ ඉදිරියට තවත් ඒවා වැඩි වෙයි. මේ වගේ better products හදන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අර මම කියපු companies වල එහෙම
අපිට අර වේස්ටේජ් එක අඩු කරලා වඩා හොඳ රිසර්ච් වඩා quality products මේ වගේ දේවල් හදන්න පුළුවන්. රිසර්ච් products ගන්න පුළුවන් IoT පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේවත් එක්ක දැන් කියන ඉන්ඩස්ට්‍රි 4.0 නෙමෙයි ඉස්සරහට 5.0 හේකුත් ගොඩක් අය කියනවා මේ IoT වගේ තාක්ෂණයන් එක්ක. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන ඉතින් මම මෙතන graph එක දැම්මේ එන්න මේ devices කොච්චර වැඩි වෙනවද කියන එක idea එක පෙන්නන්න. මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ මොකටද කියලා මම පොඩ්ඩක් describe කරොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ prediction එකක් මම මේ study එකකින් ගත්තා 2030 වෙද්දි මොන අංශ වලටද වැඩිපුර පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ලොකුම අංශය තමයි connected vehicles consumer internet and media devices. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉස්සරහට ලොකු වැඩිවීමක් පෙන්වනවා හැම vehicle එකම internet එකට connect. එතකොට ඊට පස්සේ අපේ තියෙන consumer devices අපි internet යන්න පාවිච්චි කරන සහ media devices ඒවා internet එකට connect වෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. office equipment දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් idea එක එනවා ඇති විශේෂයෙන්ම vehicle වල ලොකු වැඩිවීමක් ඉස්සරහට අපිට අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි sectors ගත්ත මොන අංශද වැඩිපුරම IoT වලින් බලපෑමට ලක් වෙන්නේ කියලා ඒකේ ලොකු අංශයක් තමයි මෙන්න මේ utilities. electricity, water, gas මේ වගේ අංශ. يعني මේකට තව ඇතුළත් වෙන ඒවා තමයි අපේ water supply and waste management. කියන්නේ garbage, ඊපස්සේ වතුර, storage මේ දේවලුත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉස්සරහට තවදුරටත් මේ sensors අරවා මේවා එක ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා අපිට ලොකු visibility එකක් එනවා. ඒ වගේම මේ සම්පත් ඉතා හොඳින් අපිට යූස් කරන්න කළමනාකරණය කරගන්න මේ IoT හරහා ලැබෙන උදව්වෙන් අපිට අනිවාර්යෙන් පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේකේ ඇත්තටම මේ key takeaways ගත්තොත් මේ පාවිච්චි වෙන areas එතකොට ඕගොල්ලන්ට නිකන් කල්පනා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම මොනවද මේකට විවිධ අංශ වලට මට මොනවටද මේ IoT කියන්නේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ sensors කොහෙට හරි high කරලා මේ තියෙන data අරගෙන මට මොන වගේ දෙයක්ද කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපේ ලංකාවට තියෙන මුහුද බේර ගන්න, මුහුද ආරක්ෂා කරන්න, කොරල් ආරක්ෂා කරන්න මට මොනවද කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ solutions ඕගොල්ලෝ නිකන් ඉන්නලාට හිතා බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට අනාගතේ ඕගොල්ලෝ කවදා හරි jobs කරනකොට මෙතන නැත්නම් සමහරට job කරන අය ඉන්නවත් ඇති. එතකොට ඒ අයට තමන්ගේ ඉස්සරහා job වලට කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියලා. So basically you can see the impact in certain countries which is happening already due to automation. මේක වෙන ලොකුම part එකක් තමයි මේ IoT වලින් data capture කරලා අපිට දේවල් automate කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ දේවල් වලට අපිට මිනිස්සුන්ව අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ jobs නැති වෙලා යනවා. ඒ වෙනුවට අලුත් jobs හැදෙනවා. නැති වෙන මිනිස්සු ඉතරින් නැහැ. ඒ වෙනුවට අලුත් job categories create වෙනවා. එතකොට ඒ වෙන්න හේතු වෙන ඒවා තමයි මේ IoT වගේ ඒවාට වියදම් කරන මුදල වැඩි වෙනවා ලෝකෙ වටේම ඉන්න companies වල. එතකොට මේවෙන් වෙන දෙයක් තමයි අලුත් businesses හැදෙනවා, new opportunities හැදෙනවා. ඇසල් එතකොට මට කියන්න අවශ්‍යනේ මේක ඕගොල්ලන්ට දැන් එකපාරට කල්පනා කරද්දී ලොකු දෙයක් වගේ තේරෙන්නේ. නමුත් ඇත්තටම දැන් මමත් අවුරුදු 30ක් විතර තමයි තාම මගේ වයස. අවුරුදු 33යි දැන්. ඒකට මගේ ජීවිත කාලේ 2000 ඉඳලා මේ 2021 වෙනකොට මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් tech waves. මම tech waves කියලා කියන්නේ 3G 4G ආපු එක. එහෙම ඊට පස්සේ ලොකු ඉන්ටර්නෙට් අපි ඉන්ටර්නෙට් හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ mobile apps Android Apple mobile apps ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙලා ආපු එක. ඊට පස්සේ එකපාරටම social media වල ආපු boost එක. උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලෝ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ ලංකාවේ 2014 ඉඳලා 16 වෙනකොට social media භාවිතය දෙගුණ විතර වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඊට පස්සේ මේ content revolution එක videos blogs ආපු content revolution මේ වගේ ලොකු tech videos මගේ ජීවිත කාලේ මේ පහුගිය අවුරුදු 20ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ IoT වගේ ඒවාත් එක්ක ඉතිරි කාලේ මේ වගේ තව ලොකු tech waves එන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ගැන දැනුවත් වීම වැදගත්. ඒකට හරියන knowledge එක හදාගෙන තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකත් එක මුණ දෙන්නත් පුළුවන් සහ ඒකේ උඩ හොඳ opportunities ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි මම හිතනවා future opportunities වෙන්නේ ඕගොල්ලෝ හැමෝටම මම දකින්න දේ තමයි you don't have to be an engineer to learn technology or I think technology will not be for engineers anymore in the future. දැන් අනාගතයේදී
තාක්ෂණය ඇත්තටම මේ ටෙක්නොලොජි එක ඕන වෙන්නේ ඉන්ජිනියර්ස්ලාට ටෙක්නීෂියන්ලට විතරක් නෙමෙයි. ඇත්තටම දැන් අද කාලේ අපි ගත්තොත් හැම හදන එක මියුසික් හදන එකක නැත්නම් ඔපරේෂන් එකක් කරන එකක ඇග්‍රිකල්චර් වගා කරන එකක මේ හැම දෙයකටම තාක්ෂණය දැන් එන්නේ එකතු වෙනවා වැඩි. ඒකට ඇත්තටම ඉස්සරහට ස්මාර්ට් ෆාමර්ස්ලා මියුසිෂියන්ස්ලා ડોක්ටර්ස්ලා මේ වගේ අය තමයි ඇත්තටම අපිට නැතුව ඉන්ජිනියර්ස්ලා විතරක් නෙමෙයි. මේ හැම අංශයකටම මේ ටෙක්නොලොජි එක තිබ්බොත් වඩා හොඳ දෙයක් ඕගොල්ලන්ටත් කරන්න පුළුවන් වෙයි. අපි හිතමුකෝ ඉකොනොමිස්ට් කෙනෙක්, ඔයා කොමර්ස් කරන කෙනෙක්, ආටිස්ට් කෙනෙක් වුණත් ටෙක්නොලොජි එක හොඳට යූස් කරන්න දන්නවා නම් ඔයාට වඩා හොඳ ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන එක ගැන ෂුවර් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් පහුගිය කාලේ ආපු ලොකු බ්ලොක්චේන් රැල්ලක් තමයි මේ NFT කියන්නේ non fungible tokens NFT කියලා. ඇත්තටම ඒවා ආර්ට්ස් එකට දෙයක්. ආර්ට්ස් ඇන්ඩ් ටෙක්නොලොජි දෙක එකතු වෙච්ච අවස්ථාවක්. හරි? නිසා ඒක දෙය වෙමින් පවතී. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේවත් එක්ක මේ අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ දැන් තියෙන ලෝකෙ විතර නෙමෙයි අලුත් virtual worlds එකක් කියලා metaverse එකක් ගැන කතා කරනවා හැමෝම. හරි? එතකොට ඕගොල්ලෝ හැමෝටම ඊට අමතරව වෙන විවිධ අවස්ථාවල තියෙන job roles වලට අමතරව සමහරට අලුත් කම්පැනියක් දාලා ඒක CEOs ලා වෙන්න, අලුත් entrepreneurs ලා වෙන්න, ව්‍යවසායකයෝ වෙන්න අවස්ථාවක් හැමෝටම තියෙනවා. මට අවසාන වශයෙන් කියන්න මට මේ විශේෂ කාරණා තමයි කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඉන්ටර්නෙට් එක තමයි අපේ ජීවිතේ විශාල වශයෙන් වෙනස් කරපු දෙය කියලා. මේක කියන්නේ again internet of things is about to it all over again. කියන්නේ internet of things එකේ අපි මේ කතා කරන IoT internet එකට වඩා විශාල impact එකක් අපේ ජීවිතේ ඉදිරියේදී වෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කොහොමද මේක පටන් ගන්න කියලා මම කිව්වොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට free resources ගන්න පුළුවන්. මම කාටවත් recommend කරන්නේ නැහැ IoT වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න මුලින්ම ගිහිල්ලා කඩේ මොනවා හරි ගන්න එපා. මේ දේවල් free resources ගොඩක් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට අර කිව්ව magicblocks.io කියලා අපි හදපු එක අපි freely available කරලා තියෙන්නේ students ලට ඉගෙන ගන්න. ඒවා check කරලා බලන්න. online content බලන්න. ඊට පස්සේ Taman දෙයක් හදන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙනම් තමයි මේ දේ පටන් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඒකට ඇයි ඔයාලට පුළුවන් මේ දේවල් හදන්න ලොකුමක් කියන්නේ මේකේ application මිලියන් ගණනක් තියෙනවා ඕන තරම් ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට විසඳන්න පුළුවන් සහ ඕන කෙනෙක්ට මේක කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ලෝකෙ ගොඩක් අයට ලෝකෙ තියෙන ප්‍රශ්න වලට බැන ඉන්න ඒවා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මේ ඔක්කොම ASCII මේ නිපාට එකක් පැහැදිලිව පේනවා වගේ මම හිතන්නේ ලෝකෙ තියෙන ප්‍රශ්න විසඳන අය තමයි ලෝකේ කවදා හරි වෙනස් කරන්නේ සහ මිනිස්සුන්ට යම්කිසි යහපතක් කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ දැනට elementary school වලට යන 65% අයට අනාගතයේ මේ ටෙක්නොලොජිස් ඉඳලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනට පවතින නැති job positions වල වැඩ කරන්න වෙයි. සහ මේ අපි පරිසරයේ මුහුණ පාන ගොඩාක් ගැටලු වලට අපි climate change එක එහෙම නැත්නම් ආහාර හිඟයට pollution එකට මේ හැම දෙයකටම විසඳුම් මේ IoT වගේ ටෙක්නොලොජිස් පාවිච්චි කරලා අපිට හොයන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මම මේ කියන එක බරු නම් මේවා කරලා බලන්න මම personally විශ්වාස කරනවා අපිට ගස් හිටවලා හරි පාවිච්චි කරන එක අඩු කරලා අපිට පරිසරය බේර ගන්න පුළුවන් මට්ටම අපි මිනිස්සු විදිහට දැන් පහු කරලා ඉවරයි. අපිට ගස් හිටවලා ලෝකෙ බේර ගන්න බෑ තවදුරටත්. අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ටෙක්නොලොජිස් වලින් ඒකට සොලියුෂන්ස් හොයලා තමයි අපිට විසඳන්න පුළුවන්. මම ඒක වෙනුවෙන් අපි මේ knowledge එක ප්‍රොමෝට් කරන්න අපි කරපු platform එකක් තමයි කම්පැනි එක ගැන පොඩ්ඩක් මේ magic කියන්නේ innovation platform එකක්. මේක අපි software, mobile apps, hardware මේ හදලා තියෙනවා. අපේ signature product එක ඇත්තට මේ වගේ hardware platform එකක් වගේ පොඩි computer එකක් මේක computer එකට ගහලා program කරන්න පුළුවන්. මම මේ පොඩි applications ටික දැන් මේ වගේ ඔය internet එක හරහා control කරලා මේ mobile app එකකින් control කරන එක ඒ වගේ එක applications හදන්න පුළුවන්. IoT, robotics, electronics මේ වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන් platform එකක්. මේ තියෙන්නේ pet feed එකක් internet එක හරහා. ඒතර මේ සමහර components 3D print කරලා තියෙනවා අපි මෙතන. වගේ එකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් platform එකක් තමයි මේ Magic Bit කියලා අපි හදලා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ content tutorials ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් බලන්න පුළුවන් internet එකේ තියෙනවා.
ඒතර අපි ඊට අමතරව ඇත්තට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ලංකාවේ හදලා මේක මේ වෙනකොට අපි පිට රටට යවන එක මේක රටවල් 30කට වැඩිය අපි යවලා තියෙනවා මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පිට රටට අරගෙන තියෙනවා. එතකොට මට කියන්න අවශ්‍යනේ මම ඇත්තට මේක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ ලංකාවේ අපිට මේ වගේ ඒවා හදන්නත් පුළුවන්. ලංකාවේ අපි හොඳ දෙයක් ඒක පිට රටයත් ගන්නවා. මට ඒක තමයි මම අවබෝධ කරගත්ත දේ. අපි හොඳ එකක් අපි හොඳ ටෙක්නොලොජිකල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදුවොත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් ලංකාවේ. ඒකට පිට රටින් පවා හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න කැමතියි. ඔයගොල්ලෝ තමන්ගේ පළවෙනි IoT ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පොඩි හරි අදහසක් ගත්තා නම් අද සෙෂන් එකට සහභාගී වෙලා I think that was my whole object, right? So thank you very much everyone. Thank you for giving me this opportunity, Sachinda, and wish you all the best for your future sessions. And if you have any questions from the audience, I can answer. Yes, sir. Thank you so much for your insightful session. And let's move on to the Q&A session for the today. And audience එකේ අංගිලා මාලේලා ඉන්නවා අංගිලා මාලේලා හරි undergraduates ලා ඉන්නවා ඔයගොල්ලන් questions අහන්න පුළුවන් සර්ට direct කරන්න අපි ඔයගොල්ලන්ට opportunity එක දෙනවා unmute කරලා අහන්න. ඊට කලින් අපි direct කරන questions ටිකක් තියෙනවා සර්ට. European countries වලට comparatively South Asian countries ගත්තොත් Sri Lanka, India වගේ countries ගත්තොත් IoT skill එක ටිකක් අඩු level එක තමයි තියෙන්නේ සර්. එතකොට future generation එක විදියට මේක කොහොමද අපි මේ challenge එකට මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් solutions කියලා දැනගන්න කැමතියි. සජෙන් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම සමහර විට සමහර technologies ලෝකේ ඇති වෙද්දි IoT හරි big data හරි ඕන technology එක ලෝකේ ඉද්දි සමහරට ඒක ගේන්නේ මේ South Asia වලින් හරි ශ්‍රී ලංකාව වලින් නොවෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා මේ ටෙක්නොලොජි එකේ පෙරමුණ ගන්න පුළුවන් හැකියාව මේ වෙනකොට මේ South Asia වල තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම ලෝක ජනගහනය ඉන්නේ බිලියන 8යි. මේ බිලියන 8ේ 125කට වැඩි ජීවත් වෙන්න අතර මේ South Asia වල. මේ ලංකාව, ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශ්, පාකිස්තාන් ඔය තුන කම්බයින් කරාම ඇත්තටම ලෝක ජනගහනය 4 එකක් විතර සෙට් වෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් අපි මේ ඉන්න රීජන් එකේ අප දකින්න යන්නේ එක අපිට ලොකු විශාල ජනගහනයක් ඉන්න රීජන් එකක්. ඒ වගේම මේ ජනගහනය විශාල වෙනවා කියන්නේ ලොකු හැකියාවක් තියෙන අයත් වෙන්න. ඒ වගේම අපිට මේ රීජන් එකේ දැන් අපි ටෙක්නොලොජි එක ගත්තත් අපිට මේ දැනුම අද වෙනකොට අන්තර්ජාලය හරහා ඕන කෙනෙක්ට ගන්න තියෙනවා. මේ දැනුම අපිට අවබෝධ කරගන්න දේවල් අපිට පහසුවෙන් අපේ රීජන් වල සමහරට අර රීජන් මේ අපිට යුරෝප්, ඇමරිකා ඒ පැති වලට වඩා අඩු මුදලකින් මෙහෙ හදන්නත් මම දකිනවා මේ IoT වගේ ටෙක්නොලොජිස් විශේෂයෙන්ම අපිට raw components හදන්න බැරි වෙයි කවදාවත්. මම උදාහරණයකට කිව්වොත් අපිට ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් chip එකක් මෙහි මැනුෆැක්චර් කරන්න ඉකොනොමිකල් නැති. නමුත් මේ දේවල් පාවිච්චි කරලා IoT solution එකක් හදන එක අපිට යුරෝප් ඇමරිකාව වලට වඩා අඩු ගන්නට හොඳ quality product එකක් හැදීමේ හැකියාව තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක නිසා හොඳ opportunity එකක් තියෙනවා ලංකාවට සහ විශේෂයෙන් මම හිතනවා ලංකාව ගත්තොත් හොඳ neutral country එකක්. කියන්නේ මම දකින්නේ චයිනා වලට හරි ඉන්දියාව වලට හරි ඒ වගේ රටවල් වලට සමහර ලෝකේ regions වලින් පොඩි resistance එකකුත් තියෙනවා. ලංකාව කියලා දැන් ලංකාව කියලා කිව්වම බොහොම tropical country එකක්. කාගේවත් එහෙම ලංකාව සම්බන්ධයෙන් දරුණු මතයකුත් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා හොඳ opportunity එකක් තියෙනවා කියලා. හරි සර් thank you. එතකොට second question එක ගත්තොත් business field එක හරි educational sector එක ගත්තොත් IoT කියන ඒ කියන්නේ use කරද්දී ඒ කියන්නේ product එකක් කරද්දී ඒ කියන්නේ first product එක කරද්දී challenges වගේක් එකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් සර් magic bit එක සර්ගේ team එකයි සර් හදද්දී මොනවාද ඒ වගේ මුහුණ දුන්නු challenges mainly කියලා දැනගන්න කැමතියි. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම මම හිතනවා මේ ඇත්තටම අපි නෑ වුණත් අපිට යම් කිසි දේවල් ඉගෙන ගන්න සොලියුෂන් එකක් හදන එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඕකේ. මම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් දැන් මම ඔය කිව්ව සමහර ස්මාර්ට් හෝම් ඇප්ලිකේෂන් අපි ටෙම්පරේචර් එක මොනිටර් කරන එකක් වගේ එකක් කියලා හිතුවොත් සමහර ඇප්ලිකේෂන්ස් ඒවා ටෝටලි ඕකේ. ඒ දේ හදලා මැජික් බිට් හරි පාවිච්චි කරලා හදලා ඒ දේ ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. නමුත් ඒක අපිට ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මාකට් එකට දාන්න නම් අපිට ලෝකයේ අනිත්‍යත් එක්ක අපි ප්‍රයිස් එකත් එක්ක කම්පීට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ෆීචර්ස් එක කම්පීට් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම අපි තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි සමහර විට අපි හොඳ ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් දෙනවා නම්
අපේ මේ ෆුල් ෆීචර්ස් තියෙන බොහොම ලස්සන පර්ෆෙක්ට් ප්‍රොඩක්ට් එක නැති වුණා මිනිස්සු සල්ලි දීලා ඒක ගන්නවා. හැබැයි අපි මිනිසුන්ගේ අවශ්‍යතාවයකට හරි හොඳ ප්‍රශ්නයකට විසඳුමක් විදිහට සොලියුෂන් එකක් හොයන්නේ නැතුව මේ අපි හරි ෂෝ මෙහෙම එකක් කරොත් මරුනේ කියලා හිතලා අපි නිකන් දෙයක් හැදුවට කවුරුත් ඒක ඉලදී ගන්නෙ නැහැ. ඒකට ඇත්තටම අපි ඉනෝවේෂන් නිකන් කරලා කාටවත් මිලදී ගන්න බැරි මුදලකට හරි මිලදී ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති දෙයක් හැදුවට ඒ දේ කවදාවත් බිස්නස් එකක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නේ නැහැ. අපි බොහොම අමාරුවෙන් තේරුම් ගත්ත සත්‍ය නම් ඔන්න ඔක තමයි. ඒක නිසා ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඉනෝවේෂන් ඉනෝවේෂන් ඕන දෙයක් හදලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. නමුත් හිතනවා නම් ඒක අවදාරි ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරන්න බිස්නස් එකක් කරන්න මම හිතන්නේ ඒක මිනිසුන්ගේ හොඳ ප්‍රශ්නයකට හොඳ විසඳුමක්, ඒ වගේම මේක හොඳ කල්පවතින විසඳුමක්, ඒ වගේම හොඳ මිලකට දෙන්න පුළුවන් විසඳුමක් සහ බොහොම යුනික් දෙයක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන් මේකට මාකට් වැලියු එකක් සහ බිස්නස් එකක් මෙයා කරන්න පුළුවන්. අපි ඔන්න ඔය තැන් වල තමයි අපිට චැලෙන්ජස් ආප්. හරි, thank you very much sir. And අපි startups ගැන කතා කරපු හින්දා පොඩි ඒ කියන්නේ innovation and කියන්නේ innovation සහ රටේ tech personality එකක් විදිහට sir මොනවාද startup එකක් කරන්න මේ කියන්නේ මේ generation එකේ කට්ටියට දෙන්න පුළුවන් advice එක? ඇත්තටම මට දෙන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එක තමයි මේ ඕගොල්ලන්ගේ ජෙනරේෂන් එකට ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් ඔපචුනිටි ගොඩාක් වැඩි. විශේෂයෙන්ම අද අපි මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් කියලා කතා කරන්නේ බහුතරයක් මේ ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අක්කර 100ක විතර ඉඩමක් අරගෙන මිනිස්සු 500ක් එකතු වෙලා ඒක වගා කරලා ගන්නවා වගේ දේවල් නෙමෙයි. අපි අද මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් කියලා කතා කරන්නේ 3 දෙනෙක් විතර එකතු වෙලා කම්පියුටර්ස් තුනක් ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඇත්තටම අද කාලේ මම කියන්නේ අර වගේ ෆිසිකලි කරන්න පුළුවන් දේවල් වැරදි ඒවා කියලා නෙමෙයි. නමුත් ඒවත් හොඳයි. නමුත් අද කාලේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා e-commerce එක්ක. එහෙම නැත්නම් මේ අලුත් යන ටෙක්නොලොජිස් එක්ක කරන දේවල් ගත්තොත් එහෙම බොහොම මිනිමම් රිසෝසස් එක්ක පටන් ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. එතකොට මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ගේ ජෙනරේෂන් එක වෙද්දි විශේෂයෙන්ම මේ දැන් යන ට්‍රෙන්ඩින් ටෙක්නොලොජිස් එක්ක අලුත් දේවල් අලුත් සොලියුෂන්ස් ලෝකෙට හදන්න පුළුවන් නම් අද ඇත්තටම ලෝකෙ වෙනදට වඩා කනෙක්ටඩ්. එයාද මෙහි හොඳ දෙයක් හැදුවොත් ඒක සමහරට ඇමරිකාව කෙනෙක්ට උනත් දෙන්න පුළුවන්. එහෙ කෙනෙක්ට උනත් මේක දෙන්න පුළුවන්, විකුණන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන් හොඳ තියෙනවා ලංකාවේ උනත් ස්ටාර්ට්අප්ස් පටන් ගන්න ඒවට ඒ වගේ අයිඩියාස් බිස්නස් බවට පරිවර්තනය කරන ඒවට හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් තියෙනවා. ඒවට ග්‍රාන්ට්ස් තියෙනවා. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඒවට ඉන්වෙස්ට් කරන්න කැමති අය දැන් ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට මම හිතනවා ඉස්සරහට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඕන කෙනෙක්ට. සහ මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ගමන් එහෙම නැත්නම් ඉගෙනගෙන ජොබ් එකක් කරන ගමන් මේ දේවල් කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එහෙම නැත්නම් ෆුල් ටයිම් එක කරන්න ඔයගොල්ලන්ට ඒක ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. right, thank you. මම හිතන්නේ ගෙදර ගෙනියන්න පුළුවන් ඇඩ්වයිස් එකක් මම හිතන්නේ සර් දුන්නේ. ඉතින් හැමෝටම මෙතන ඉන්න මම හිතන අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට්ස්ලා හැම ජොයින් වෙලා ඉන්නවා ඒතර සෙෂන් එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් දුන්න සර් අයියාක්කේ ඔයගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එකක් ටෙක් ස්ටාර්ට්අප් එකක් හරි ස්ටාර්ට් කරන්න. ඉතින් ෆයිනල් ක්වෙස්චන් එකට අපි යනවා. රටක් ලෙස සිසුන්ට STEM এডুকেෂන් කියන එක අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? and STEM ක්‍රියාත්මක කිරීමට දැනට ලංකාව අරන් තියෙන ඉනිෂියේටිව්ස් මොනවාද කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඒත් සමගම අපි අන්මියුට් කරන්න අවස්ථාව දෙනවා ඔඩියන්ස් එකට බාධා නොකර සර්ගෙන් දැනගන්න තියෙන ක්වෙස්චන්ස් ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. හරි සර්. මට ඇත්තටම STEM এডুকেෂන් කියනකොට මම හිතන්නේ අපි STEM කියලා කියන්නේ සයන්ස්, ටෙක්නොලොජි, ඉංජිනේරින්, මැතමැටික්ස් කියන එක. එතකොට මේ අංශත් එක්ක ක්‍රියේටිවිටි එක සහ ඉනෝවේෂන් කියන දේවල් එකතු කරගෙන කරන එක තමයි ඔය STEM එඩුකේෂන් කියන්නේ. ඒක ලොකු බ්‍රෝඩ් ඒරියා එකක්. ඇත්තටම අපි මැජික් බිට් කියලා හදලා තියෙන STEM එඩුකේෂන් ටූල් එකක්. මේකේ අපි ફોකස් කරන්නේ මේ ටෙක්නොලොජි පැත්ත. කියන්නේ විශේෂයෙන් මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්, රොබොටික්ස්, IoT ප්‍රෝග්‍රෑමින් මේ වගේ දේවල්. ගොඩක් අය STEM එඩුකේෂන් කියලා කියන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් විතරක්මත් නෙවෙයි. ඇත්තටම ඒක ගොඩක් අර ළමයින්ගේ ක්‍රිටිකල් තින්කින්, ඉනෝවේෂන් මේ පැත්ත මැත්මැටික්ස් මේ පැත්ත වර්ධනය කරන්න කරන ඇක්ටිවිටි ගොඩාක් තියෙන ඒරියා එකක්. නමුත් අපි අර මම කතා කරපු ප්‍රෝග්‍රෑමින්, රොබොටික්ස් මේ වගේ දේවල් කරද්දී අපිට ඔය මැතමැටික්ස්, ඔය සයන්ස් පැත්තේ ඒවා අවශ්‍ය වෙනවා.
එතකොට ඒවල් අනිවාර්යයෙන්ම දිනු වෙනවා. ඉතින් අපිත් ඇත්තට Magic Bit platform එක හැදුවේ මේ stabilization target කරගෙනමයි සහ ඒ පැත්ත වර්ධනය කරන්න. මම හිතනවා ඒකේ දැන් අපි උදාහරණයක් කිව්වොත් මම මෙහෙම අපි ඉස්කෝලේ යනකොට මම මේක ඉස්කෝලේ ළමයින්ට කියන එක සමහරට වැරදිත් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ වැරදි අර්ථයක් ගන්න එපා. නමුත් මේ දැන් අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අපි ලියනවා. අපි පොත්වල ලියනවා. හරි? අපිට වැදගත් වෙන්නේ වේගෙන්ම ලියන එක. එහෙම නැත්නම් ලස්සනම අකුරු තියෙන එක. නමුත් අපි ජොබ් එකක් කරන්න ආපු දායේ ඉඳලා අපි එක අකුරක්වත් ලියන්නේ නැහැ. අපි වැඩි මොනක් කරන්නේ අස්සනක් ගහන එක අපි වැඩිපුරම ගන්න ටයිප් කරන එක. එතනින් එහා පැත්තට වැදගත් තියෙන ටයිපින් ස්පීඩ් එක. ඒ වගේ තමයි අද කාලේ අපි ඉගෙන ගන්න දේ ඉඳලා රැකියාවකට ආවහම ඉදිරියට වැදගත් වෙන්නේ මේ ක්‍රිටිකල් තින්කින්, ඉනෝවේෂන්, ඇනලයිසිං මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉන්න ඒවා මේක STEM এডুকেෂන් හෝ මොනෑම හෝ නමකින් මෙන්න මේ හැකියාවන් වර්ධනය කරගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම අර රැකියාව වෙළඳපොළට හොඳට ඉස්සරහට මුණ දෙන්න පුළුවන්. Right. Thank you, sir. We come to the conclusion of the today's session. As the founder of e-learning portal LK, I would like to thank Mr. Migara Amitodana for joining us today and sharing your insights with all Sri Lankan students to enhance their skills and knowledge in IoT. Thank you, sir. Thank you for the opportunity, Sachinta, and I really enjoyed this session, especially many students are participating for this session. And as I mentioned before, I wish you all the best as a student organizing this sort of non-profit events for students and sessions. I think that's great value to any students who is participating, and I'm sure that maybe with my session also, if others can be inspired to do something and maybe get into this tech field and learn about these things, I think I'll be really happy. Thank you very much, Sachinta, and wish you all the best. Thank you. Thank you so much, sir. And I would like to also thank the team behind this projects. I would like to thank all the team committee members of the e-learning portal LK. Thank you very much, everyone, for your support, and also the participants who joined with us today. Thank you very much. Have a good night.